Good morning, students. Now we are going to discuss about a planning. What is planning? Planning is a technique. What is a technique? It should achieve well-defined aims and objectives in a particular period by the planning authority. What should be planned? Predetermined and well-defined aims and objectives, which was planned by the planning authority, central planning authority. This is called what? Planning. Planning is nothing but already plan பண்ண மாதிரி அந்த எய்ம்ஸும் அப்ஜெக்டிவ்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழிகாட்டு நேர்முறை அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க. த எண்ட் மேபி டு அச்சீவ் எக்கனாமிக் சோசியல் பொலிட்டிக்கல் ஆர் மிலிட்ரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ். The end may be to achieve economic, social, political or military objectives. இதெல்லாமே மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ். இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்குன்னா பிளான் பண்ணி தான் பண்ணணும். திஸ் இஸ் வாட் பிளானிங். வடிவேல் சொன்ன மாதிரி எதை பண்ணாலும் என்ன செய்யணும்? பிளான் பண்ணி பண்ணணுன்ற மாதிரி பண்ணணும். Definitions. Robbins and Dalton gave a definition for planning. According to Robbins, economic planning is collective control or suppression of private activities of production and exchange. ப்ரைவேட் செக்டர்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றா சேர்ந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் எக்கனாமிக் பிளானிங் சொல்லிட்டு ராபின் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறார். அண்ட் டால்டன் டிஃபைன் எக்கனாமிக் பிளானிங் இஸ் அ வைடர் சென்ஸ் இன் த டெலிபரேட் டைரக்ஷன் by persons in charge of large resource of economic activity towards chosen ends. நம்ம இந்த பிளானை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக அந்த இன்சார்ஜாக அங்கே ஒரு அத்தாரிட்டி வந்து ஒரு ஆஃபீஸர்ஸை வந்து அப்பாயின்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க வந்து கரெக்டாக அதை அனலைஸ் பண்ணி பிளான் பண்ணி அங்கே அவைலபிளாக இருக்கிற லார்ஜ் ரிசோர்ஸ் வந்து எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறன்ற பிளான் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் எக்கனாமிக் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டால்டன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்ட் எக்கனாமிக் பிளானிங் இன் இந்தியாவில் ஹவ் த பிளானிங் வாஸ் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெசிஷன் ஸ்கீம்ஸ் ஃபார்ம் டு மீட் அ சர்டன் ப்ரீடிட்டர்மின்ட் அண்ட் எக்கனாமிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், a roadmap of directions to achieve specific goals within specific period of time. ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடுக்குள்ளே நாம் what we have planned that should be achieved. For that we have already predetermined the objectives, the aims, the roadmap of direction, in what way, in what path we should select அப்படின்றதெல்லாம் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பிளானிங். The current thinking of economic planning is fairly new. Even though it was new, somewhat rooted in a Marxist socialism. Socialism means all are equal. The father of socialism was Karl Marx. So that அது ரிலேட்டடாகவும் இருக்கும் இந்த பிளானிங். ஸோ இன் 20th century the intellectual அறிஞர்கள், theorists, thinkers from the Europe, what these peoples are intellectuals saying that put forward the idea of a state involvement. Who should involve? The state. Government should involve. Then only it stop the capitalism. Capitalism means private individuals. And inequality of a society also eliminated. Socialism வந்துச்சுனாலே all are equal வந்துச்சுனாலே அங்கே என்ன இருக்காது? Inequality இருக்காது from the society. For that they need a planned economy. வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே இந்த பிளான் எப்படி வேணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னா, சோவியத் ரஷ்யா adopted a economic planning in the year 1928. This economic planning turned the Russia into an industrial superpower. The idea of economic planning was strengthened during Great Depression of 1930s. 1930 World Depression எல்லாமே ஸ்டாக்னண்ட் ஆயிருந்துச்சு இல்லையா. During that period they realized we should need a economic planning அப்படின்ற வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே நினச்சாங்க.
The outbreak of World War II also required adequate and suitable planning of economic resources for the effective management after the effects of post-war economy. After World War, the world economy entirely collapsed. Further, the world countries realized that we should need a plan for use of resources effectively அப்படின்ற தாட் வராந்துச்சு. இப்போ தான் பிளானிங்கே ஏன் கொண்டு வரான்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்கு. இன் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் 1948 a declaration of first industrial policy 1948 industrial policy declare பண்ணான்னு சொல்லிட்டு we have discussed even in 11th standard itself. What the policy suggest? Creation of National Planning Commission and elaboration of a mixed economic policy. Both socialism and capitalism join together and form a mixed economy. On January 26, 1950, the Constitution of India came into force. In logical order, இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணான்னு சொல்லலாம். Planning Commission set up in 1950 March 15th and it was began to start April 1st 1951 first 5-year plan 51 to 56. How this Planning Commission first 5-year plan எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்றது the evolution of planning in India கொண்டு பார்க்கலாம். இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பிளானிங்கே கொண்டு வந்தது. ஃபஸ்ட்டு Sir M. Visvesvaraya, 1934. He was an engineer and politician, made his first attempt in laying a foundation for economic planning in India, 1934, through his book, A Planned Economy of India. It was 10-year plan. ரஷ்யாவில் பிளானிங் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தான்னு சொல்லல, அது 7-year plan. அதை பேஸ் பண்ணி வச்சு தான் இந்தியாவில் 5-year plan ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் விஸ்வேஸ்வரையா சஜஸ்டட் 10-year plan. Jawaharlal Nehru 1938, what he suggests that a National Planning Commission by committee, but due to changes in the political era, நிறைய கவர்மெண்ட்லாம் மாறி வந்துச்சு அண்ட் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஆல்சோ டிட் நாட் மெட்டீரியலைஸ். அந்த ஜவஹர்லால் நேரு பிளான் நேஷனல் பிளானிங் கொண்டு வரன்னு சொன்னார் இருந்தா இல்லையா, அது வந்து நடக்கலை. அண்ட் பாம்பே பிளானிங் 1940, the 8 leading industrialists of Bombay presented Bombay plan. It was 15-year investment plan. பாம்பே சேர்ந்த இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் பெரிய பெரிய பணக்காரங்களாம் சேர்ந்து இந்த பிளானை சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. பட் இட் வாஸ் 15-year இருந்துச்சு. தென் எஸ்என் அகர்வால் 1944 காந்தியன் பிளான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு. மெயின்லி ஃபோக்கஸ் ஃபோர் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் எக்கானமி. ஏன்னா காந்தி வந்து இந்தியா லிவ்ஸ் இன் வில்லேஜ்னு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா, அதனால். And M.N. Rai 1945 drafted a people's plan. It was aiming at mechanization of agriculture production and distribution by the state only. Agriculture outdated technology, old technology எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு we should introduce mechanization, machines in agriculture production. Then this was distributed only by state அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஜஸ்ட் பண்ணார் M.N. Rai. And J.P. Narayan 1950, what he was advocated that Sarvodaya plan, which is inspired by Gandhian plan with the idea of Vinoba Bhave. Bhudan movement we know, that's started by Vinoba Bhave, Bhumi Dana Iyakam. It gave importance not only for agriculture but encouraged a small and cottage industry in the plan. ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு என்ன செய்கிறாருன்னா இந்த மேலே சொன்ன அந்த 6 பிளானையும் அனலைஸ் பண்ணுறாரு, டீப்பாக பிளான் பண்ணிட்டு இந்த 1950 என்ன செஞ்சிடறாருன்னா 5-year plan இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. அண்ட் ஹி வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சேர்மன் ஆஃப் பிளானிங் கமிஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. கேஸ் ஃபார் பிளானிங், வாட் இஸ் அ நீட் ஃபார் பிளானிங், ஃபேவரபிள் டு பிளானிங், என்னெல்லாம் கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம். த எக்கனாமிக் பிளானிங் இஸ் ஜஸ்டிஃபைட் ஆன் த ஃபாலோயிங் கிரவுண்ட்ஸ். First, we have plan for accelerate and strengthen market mechanism. The market mechanism work imperfectly in underdeveloped countries. Why it was happening in underdeveloped countries? Because ignorance and unfamiliarity with it. And the plan பற்றி யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்துச்சு, மார்க்கெட் எப்படி ஃபங்க்ஷனான்றது யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்துச்சு.
A large part of the economy comprise non-monetized sector, unorganized sector. The product, the factor, money and capital market are not organized properly. Therefore, the planned economy will be better substitute for free economy. ஃப்ரீ எக்கானமி பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டலிஸ்ட் எல்லாமே பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன செய்வாங்க, சுரண்ட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க, எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு. ஸோ தட் வி நீட் பிளான்ட் எக்கானமி ஃபார் பெட்டர் யூஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர், மணி, கேபிட்டல், எவ்ரி திங். ஃபார் ரிமூவிங் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் த பிளானிங் இஸ் ரெக்வயர்ட். Capital being scarce and labor being abundant, the problem of providing gainful employment opportunity to an ever increasing labor force is a difficult task. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸிங் டே பை டே அண்ட் எவ்ரி சென்சஸ் இட் கிராஸ் 10 crores more than. So such increasing population we should provide employment. But capital is being scarce, லேபர் அபண்டண்ட்டாக இருக்கும்போது அந்த மெஷின்ஸ் லேபர் அதிகமாக இருக்கும்போது மெஷின்ஸை வச்சு அவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியல, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ண முடியல. ஸோ த நீட் ஃபார் பிளானிங் இஸ் அண்டர்டெவலப்ட் கண்ட்ரி இஸ் ஃபர்தர் ஸ்ட்ரெஸ்ட் பை த நெசசிட்டி ஆஃப் ரிமூவிங் வைட் ஸ்ப்ரெட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்கைஸ்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பேன். ஃபார் ப்ரொவைடிங் சச் இன்க்ரீஸிங் லேபர் ஃபோர்ஸ், அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கணுன்னா வி ஷுட் பிளான் இன் அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அப்படி சொல்லிட்டு பிளானிங்க்கான நெசசிட்டி கிடச்சிருக்கு. அண்ட் டு அச்சீவ் பேலன்ஸ்டு டெவலப்மெண்ட், in the absence of sufficient enterprise and initiative, the planning authority is the only institution for planning the balanced development of economy. ஒரு சிலர் செக்டார் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ப்ரைவேட்டர்ஸ். கவர்மெண்ட் only can invest all the sectors. For that we need plan. For rapid economic development, underdeveloped countries require the development of agriculture and industrial sector, the establishment of social and economic overheads, that is capital. The social economicனால நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். The expansion of domestic and foreign trade sectors in a harmonious ways. இதுக்கு எல்லாமே ஏதோ ஒரே வழி, பிளானிங் மட்டும்தான். மேலே அந்த பேலன்ஸ் டெவலப்மெண்ட்லேயே சப்ஹெட்டிங்ஸாக 3 கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டரை எப்படி டெவலப் பண்ணுறது. போத் ஆர் இன்டர்டிபெண்டன்ட். வி ஆல்ரெடி நோன் தட் agriculture is depending on industrial sector depending on agriculture for the mechanization. The need for developing agriculture sector along with industrial sector arises from the fact that agriculture industries are interdependent. The reorganization of agriculture sector reorganization பண்ணதுனால அங்கே லேபர் வந்து சர்ப்ளஸாக இருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் யார் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்காது. Development of agriculture is also essential to supply of raw material needs of industrial sector. அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப் பண்ணால் தான் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ஸோ போத் ஷுட் பி டெவலப்டு. அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அக்ரிகல்ச்சரில் விளையிறதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொண்டு வரக்கு, இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் மிஷின்ஸ் எல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் போகிறக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். The agriculture and industrial sector cannot develop in the absence of economic and social overheads. That is called infrastructure. The building of canals, roadways, railways, power station, etc. is indispensable for agriculture and industrial sector. இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு அக்ரிகல்ச்சருக்கு இந்த மேலே சொன்னதெல்லாம் டெவலப்மெண்ட்டெல்லாம் இருக்கணும், அது வந்து பிரிக்க முடியாதது. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வால்வ் ஹியூஜ் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் லாங் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அண்ட் லோ ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். அதில் வருமானம் கம்மியாக தான் இருக்கும், முடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் தேவைப்படும். இதெல்லாம் யார் செய்ய முடியும்? த ஸ்டேட் ஒன்லி கேன் ப்ரொவைட் ஸ்ட்ராங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் த்ரூ பிளானிங். அடுத்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மணி அண்ட் கேபிட்டல் மார்க்கெட். அது மேலே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணால் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியெலாம் டெவலப் பண்ணணுன்னா அதுக்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்னா கேபிட்டல் மணி மார்க்கெட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபாரின் ட்ரேட் ரெக்யர் நாட் only டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் along with social economic overhead, and it also mainly depend on the existence of financial institution. Money and capital market are not adequate in underdeveloped country. போதுமான அளவுக்கு இல்லை. This factor acts as an obstacle to growth of industry and trade. இது வந்து தடையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இந்த மணி மார்க்கெட் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் லோவாக இருக்கிறது க்ரோத்துக்கு தடையாக இருக்குது, அப்டாக்கிளாக இருக்குது.
So planning alone can provide sound money market and capital market. So we have to plan for that. Remove poverty and inequality. For that also we need planning. Planning is the only path open to underdeveloped countries for raising national and per capita income, reducing inequalities and poverty, and increasing employment opportunities. 1951 அந்த ஃபஸ்ட்டு 5 இயர் பிளான்லேருந்து நான் இந்தியன் அந்த பிளானிங் அத்தாரிட்டிஸ் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன், இந்த பாவர்ட்டியும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டையும் ரெடியூஸ் பண்ணுறக்க நிறைய பிளான் பண்ணி கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்தாங்க. ஆனால் அதை டிஸ்பியூட் பண்ண அதை நடைமுறைப்படுத்துகிற இந்த அஃபீஷியல்ஸ் அவங்க எஃபிஷியண்ட்டாக இல்லாதனால இன்னுமே என்ன செய்யலை, பாவர்ட்டி எலிமினேட் பண்ண முடியல, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியல. அதான் கேட்டிருக்கேன். ஹேஸ் இட் ஹேப்பன் இன் இந்தியா இன் த லாஸ்ட் 65 இயர்ஸ்? நடக்கலை. ஸோ ஆர்த்தர் லூயிஸ் என்ன சொல்கிறார் இந்த பிளானிங் பற்றி? பிளானிங் இஸ் மோர் நெசரி இன் பேக்வர்ட் கண்ட்ரீஸ் டு டிவைஸ் வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அண்ட் டு மேக் அ கன்சர்டட் எஃபர்ட்ஸ் டு ரைஸ் நேஷனல் இன்கம். பேக்வர்ட் கண்ட்ரீஸில், அண்டர் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸில் வந்து இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுன்னா எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தான் ஒர்க் பண்ணணும். அதுக்கு இந்த பிளானிங் வந்து வெரி எசென்ஷியல், மீன்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்த்தர் லூயிஸ் வந்து கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்கிறார். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கேஸ் எகெயின்ஸ்ட் பிளானிங் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்.